بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ سب اب ماشاءاللہ سے بڑے ہو چکے ہیں۔ پاکستان جغرافی کے بعد ورلڈ جغرافی کو آپ لوگوں نے بالکل ایسے جیسے سیکھ لیا ہے اور اب آپ میری رفتار سے آگے چلنے لگ گئے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو اب مجھے بھی تھوڑا سا آپ لوگوں کے ساتھ تیز ہونا پڑے گا۔ آپ لوگوں کی ڈیمانڈ کے اوپر ہم اب تھوڑا سا ورک لوڈ بڑھانے لگے ہیں، زیادہ نہیں بس تھوڑا سا، اور ہم انڈو پاک ہسٹری کو ساتھ شروع کرنے لگے ہیں ورلڈ جیوگرافی کے ساتھ ساتھ، ٹھیک ہے جی؟ کیونکہ آپ لوگ تھوڑا سا بور بھی نہ ہوں، ساتھ ساتھ دوسرا سبجیکٹ ہوگا تو ٹیسٹ تبدیل ہوتا رہے گا، ٹھیک ہے؟ تو اس طرح سے انشاءاللہ ہم اپنے تیسرے سبجیکٹ کو بھی ساتھ ایڈ کر رہے ہیں تاکہ آپ لوگ کچھ نہ کچھ بغیر بور ہوئے اچھا سیکھتے رہیں، ٹھیک ہے؟ تو آج ہم دیکھنے لگے ہیں کہ ہمارا انڈو پاک ہسٹری بیسیکلی شروع کہاں سے ہوتی ہے، تو 712 سے آن ورڈ 2025 تک اس کو ہم انڈو پاک ہسٹری کہتے ہیں، ٹھیک ہے؟ 712 سے 2025 تک آن ورڈ اس کو ہم انڈو پاک ہسٹری کہتے ہیں، جس میں ہم آج 712 سے 1206 تک سکپ کر رہے ہیں۔ یہ ایک اولڈ ہسٹری ہم کہہ سکتے ہیں، تھوڑا سا اس کا اتنا ٹرینڈ نہیں ہے لیکن اس میں کچھ ضروری چیزیں ہیں۔ محمد بن قاسم، سندھ کی فتح، ٹھیک ہے؟ پھر اس کے بعد 1206 میں ہمارے پاس دہلی سلطنت ہے، 1206 سے آن ورڈ پھر 1526 تک ہمارا جو مغل اعظم دور، مغل دور سٹارٹ ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ وہاں تک پھر مغل دور کو ہم 1526 سے آن ورڈ 1857 تک ہمارے یہ کچھ ٹوٹے ہوں گے، ٹھیک ہے؟ ہسٹری کے ہم کریں گے، لیکن آج ہم جو سٹارٹ کر رہے ہیں، آج ہم سٹارٹ کر رہے ہیں جی 1857 وار آف انڈیپینڈنس، جنگ آزادی، ٹھیک ہے؟ ہم پچھلے جو پریویس ٹاپکس ہیں 712 سے 1206، ٹھیک ہے؟ پھر 1206 سے 1526، پھر 1526 سے 1857 ہم انشاءاللہ یہ دیکھیں گے بعد میں، اس میں ضروری چیزیں، کیونکہ مغل دور جو ہے 1526 سے 1857 تک جو کھچڑی بنی ہوئی ہے، اس کھچڑی کو ابھی تک آپ لوگ برداشت کرنے کے قابل نہیں ہوئے۔ وہ انشاءاللہ ہم اینڈ پہ اس ہسٹری کے بعد ان چیزوں کو، ایک ایک ایونٹ کو دیکھیں گے، ٹھیک ہے؟ تو آج ہم جنگ آزادی 1857 کی بات کرتے ہیں۔ تھوڑا سا ہم ہسٹری جو ہے جیوگرافی سے تھوڑا ہسٹری یاد کرنے میں تھوڑی سی مشکل لگتی ہے کیونکہ ڈیٹس ہوتی ہیں اور کچھ ایسی چیزیں ہوتی ہیں، تو ہمارا کام ہے اس مشکل کو آسان بنانا، آسان بنا کے آپ لوگوں کو دینا تاکہ آپ لوگ اچھے طریقے سے اس کو یاد کر پائیں، ٹھیک ہے جی؟ تو بیسیکلی ہمارا جو اس کا پرپز ہونا ہے زیادہ نہیں، تھوڑا سا بھی کام، لیکن اس کو اچھے طریقے سے یاد کرنا، ٹھیک ہے؟ ایک ہسٹری جو ہے اس کو ایک مووی کی طرح ہم ایک سٹوری بنا کر لے کر چلیں گے تاکہ آپ لوگوں کو یاد رہے۔ بڑی سٹوری نہیں، شارٹ سٹوری ہوگی، ٹھیک ہے؟ وہ والی فلم مووی نہیں جو آپ دیکھنا چاہتے ہیں، ٹھیک ہے جی؟ انڈین موویز یا پاکستانی ڈرامے، ٹھیک ہے؟ تو ویسے تو ہمارے پاس کچھ نہیں ہے لیکن انشاءاللہ آپ لوگوں کو مزہ آئے گا۔ تو بات کرتے ہیں آج وار آف انڈیپینڈنس، ٹھیک ہے؟ 1857، ٹھیک ہے جی؟ وار آف انڈیپینڈنس 1857 کس کے اگینسٹ ہوتی ہے، کیوں ہوتی ہے، اس کے ریزن کیا ہیں، کون سی طاقتیں تھیں جو ہم پہ قابض تھیں انڈو پاک کے اوپر، تو ہم نے کس کے اگینسٹ لڑی؟ یہ جنگ آزادی جو تھی بیسیکلی یہ برٹش رول کے اگینسٹ تھی۔ برطانیہ نے قبضہ کیا ہوا تھا، کب قبضہ کیا تھا، کیسے کیا تھا، تو تھوڑا سا اوور ویو لیتے ہیں۔ ایسٹ انڈیا کمپنی کا نام آپ نے سنا ہوگا ایز آ PPSC ایسپیرنٹ، اگر نہیں بھی سنا تو میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ EIC، ایسٹ انڈیا کمپنی، یہ آتی ہے انڈو پاک میں، کب آتی ہے؟ 1600 میں، 1602 کا ذکر بھی ملتا ہے، 1600 کا بھی ذکر ملتا ہے، ٹھیک ہے؟ ایسٹ انڈیا کمپنی آتی ہے 1600 میں، کس مقصد کے لیے؟ تو یہ آتے ہیں بزنس کے لیے، ٹریڈ کرنے کے لیے، لیکن ایسا ایسا ان کی جو پالیسیز تھی، جو سرمایہ دار تھے، انہوں نے قبضہ کرنا شروع کر دیا اور ایک وقت آن پہنچا کہ ہمارے مغل دور اور یہ ساری چیزیں جو ہے ختم ہو کر انگریزوں کے پاس سارا جو ہے ہمارا کنٹرول چلا جاتا ہے، ٹھیک ہے؟
तो क्या करते हैं हम तब एक जंग करते हैं। कौन जंग करते हैं? कौन जो थे उनके कब्जे में थे? मुसलमान और हिंदू। ठीक है, कौन थे जी? मुस्लिम प्लस हिंदू, दो ही कौमें थी जो इन अंग्रेज रूलर के अगेंस्ट क्या कर रहे थे जी? जंग में शरीक थे और जंग लड़ने के लिए वो हुए, रजामंद हुए। लेकिन होता क्या है, जब 1857 की जंग हम हार जाते हैं अंग्रेजों से, ब्रिटिश से, तो क्या होता है? हिंदू कहते हैं कि हम तो इस जंग में थे ही नहीं। ठीक है, मुनाफिकाना लहजा रखते हैं कि हम तो इस जंग में थे ही नहीं। ठीक है, हमें तो इस जंग के लिए मुसलमानों ने उकसाया, हमारा कोई मकसद नहीं था आपसे जंग करने का। ठीक है, लेकिन हारे क्यों हम? हारे थे कि उस वक्त हमारे पास दो चीजों की कमी थी, लैक ऑफ लीडरशिप, ठीक है, द रीजन ऑफ डिफीट, ठीक है, लैक ऑफ लीडरशिप कि हमारे पास उस वक्त उन ताकतों से, ब्रिटिश रूलर से, ब्रिटिश गवर्नमेंट से लड़ने के लिए लैक ऑफ लीडरशिप थी। हमारे पास कोई ऐसी लीडरशिप नहीं थी जो हमें एक सही तरीके से गाइड करती या लेकर चलती उस जंग में। ठीक है, दूसरी चीज जो थी, लैक ऑफ रिसोर्सेज थी। ठीक है जी, सबसे बड़े ये मसले थे 1857 जो जंग आज़ादी है। ठीक है, लैक ऑफ रिसोर्सेज, ये है डिफीट, हार के हमारी रीजन जो है। ठीक है, पहला कौन सा रीजन था? लैक ऑफ लीडरशिप। दूसरा कौन सा रीजन था? लैक ऑफ रिसोर्सेज। ठीक है, कि हमारे पास उस तरह के रिसोर्सेज नहीं थे जो रिसोर्सेज उनके पास थे। ठीक है जी, पूरी तरह से ये कौम जो थी, मुसलमान और हिंदू जो थे, तंग थे उनसे। क्यों तंग थे? उनके जो टैक्सेस थे प्रोडक्शन के ऊपर, ठीक है, बहुत ज्यादा थे। उनकी जो पॉलिसीज थी वो खिलाफ थी। ठीक है, हमारे जो हकूक थे मुसलमानों के, बेसिकली वो क्या किए जा रहे थे, वो मतलब उन पे काबिज थे, पूरे हकूक नहीं दिए जा रहे थे। तो ये जो है एक बैकग्राउंड है थोड़ा सा। ठीक है, कि जो हमारी जंग थी, हम हारे, तो हारे क्यों और वो थी क्यों? ठीक है, तो टैक्सेस वगैरह और ये सारी चीजें, जंग हम हार गए। ठीक है, हारने के बाद क्या होता है? कहर टूट पड़ते हैं मुसलमानों पर। ठीक है, हिंदू कहते हैं हम तो इसके जिम्मेदार नहीं हैं, हम इस जंग का हिस्सा नहीं थे। ठीक है, तो वहां उस वक्त मुसलमानों के लिए एक शख्सियत जिसका नाम आपने तारीख में बहुत सुनहरे हरूफ से पढ़ा होगा, ठीक है, सर सैयद अहमद खान। ठीक है जी, तो हम यहाँ पे थोड़ा सा सर सैयद अहमद खान की जो है काविशें देखेंगे। ठीक है, कि सर सैयद अहमद खान ने उस वक्त हमारे लिए, यानी एक पूरी कौम के लिए, मुसलमानों के लिए क्या किया। सर सैयद अहमद खान ने देखा कि सारे का सारा जो है मलबा जो है वो मुसलमानों पर लाद दिया गया। ठीक है, जिम्मेदार ठहरा दिए गए। सर सैयद अहमद खान ने कोशिश की कि इस चीज़ को क्लियर कराया जाए, बावर कराया जाए अंग्रेज़ों को कि हम आपसे वफादार हैं, वफादार रहेंगे। ठीक है, और उस वक्त ये जो नारा था, ये जो बात थी, तमाम मुसलमान जो थे इस चीज़ के हक में नहीं थे कि सर सैयद अहमद खान जो है ये चीज़ जो है क्यों करना चाह रहे हैं। ठीक है, लेकिन एक पढ़ी लिखी शख्सियत उस वक्त के जो एक तरह से बहुत ही समझदार, इसने देखा कि हम मुसलमान जो है तालीम से पीछे हैं, हमारे एजुकेशनल जो हमारा एजुकेशनल बैकग्राउंड जो है वो बहुत लो है। तो इसने कोशिश की दो तरह से, एक तो बुक्स लिखी, किताबें लिखी, और दूसरा एजुकेशनल इंस्टीट्यूट बनाए ताकि मुसलमानों को उस तरीके से आगे लेकर आए, हम इनसे कम्पीट कर सकें, वरना हमारा चलना जो है इनके साथ, इनके पॉलिसियों के साथ वो मुमकिन नहीं है। ठीक है जी, तो सर सैयद अहमद खान बेसिकली एक स्टार्ट करते हैं, क्या कहते हैं उसे जी, अलीगढ़ मूवमेंट, आपने बहुत सुना होगा। उसमें सर सैयद अहमद खान साहब सबसे पहले अगर बात करें तो एक किताब लिखते हैं। ठीक है, रिसाला लिखते हैं, असबाब बगावत हिंद। ठीक है, असबाब बगावत हिंद। ठीक है जी, असबाब बगावत हिंद,
बेसिकली इसका पर्पस क्या था, असबाब, रीजन, वजूहा, ठीक है, कि जो वजह थी जंग की वो क्या थी, ठीक है। कब लिखा, 1857 में जंग होती है, और जंग ये कब होती है जी, ये होती है 10 जून, आई थिंक, सॉरी 10 मई है, 10 मई, 10 मई 1857 से फिर जून 1858 तक ये जंग चलती है। उसके बाद 1859 में एक रिसाला पब्लिश करते हैं, कब, 1859 में, असबाब बगावत हिंद, इसमें लिखते हैं कि रीजन जो थी क्या थी, ठीक है, असबाब बगावत हिंद की। उसके बाद सर सैयद अहमद खान फिर 1860 में, बल्कि 1859 में ही एक और रिसाला लिखते हैं, खुतबात अहमदिया, ठीक है, खुतबात अहमदिया, ठीक है जी, खुतबात अहमदिया लिखते हैं। ये आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की लाइफ पर लिखते हैं, ठीक है जी, खुतबात अहमदिया, होली प्रॉफेट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की लाइफ पर लिखते हैं खुतबात अहमदिया। ये आपने सिर्फ इनकी डेट्स थोड़ा बहुत याद रखनी है, याद रखना है, और इसका नाम याद रखना है। बाद औक़ात उसका जो टाइटल है उसको वो पूछ लेते हैं मीनिंग भी, कि खुतबात अहमदिया जो थी ये क्यों थी, तो ये आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की लाइफ के ऊपर थी, ठीक है। उसके बाद लिखते हैं लायल मोहम्मदन ऑफ इंडिया, लायल यानी वफादार, लायल मोहम्मदन ऑफ इंडिया, ठीक है, कि हम जो है वफादार हैं आपसे, ठीक है, हमने गद्दारी नहीं की, हम इसके सिर्फ अकलौते जो हैं वो जिम्मेदार नहीं हैं, ठीक है। 1860 तो सर सैयद अहमद खान मुसलसल कोशिशें कर रहे हैं अपने रिसाला से, और अपने जो एक बुक्स लिखकर उनको बता रहे हैं अपने मुसलमानों को भी और हिंदू तक भी अपना पैगाम जो है बुक्स के जरिए पहुंचा रहे हैं, ठीक है, कि हम एक कौम की हैसियत रखते हैं। उसके बाद ताबीनुल कलाम, ताबीन उल कलाम, ये कब है जी, ताबीनुल कलाम 1862, ताबीनुल कलाम 1862। और इसमें क्या किया गया, इसमें बाइबल जो है, बाइबल यानी इंजील, ठीक है, उसको मॉडिफाई किया गया, ठीक है, जन ट्रांसलेट करके और इस तरह से मॉडिफाई बाइबल, इंजील, ठीक है, हिंदुओं की किताब, मतलब जो जिसको वो मानते हैं, जिसकी पैरवी करते हैं, उसमें बताया गया कि मुसलमान जो हैं वो आप लोगों के दुश्मन नहीं हैं, और इस तरह से इसमें रीजंस बताए गए, मॉडिफाई किया गया ताबीनुल कलाम के नाम पर, ठीक है, मॉडिफाई बाइबल। इसके बारे में पूछा जाता है कि ताबीनुल कलाम जो है ये किस चीज के बारे में है, तो ये ताबीनुल कलाम मॉडिफाई करता है किसको, बाइबल को मॉडिफाई करता है, ठीक है जी। नेक्स्ट वन हमारे पास सर सैयद अहमद खान की बहुत सारी काविशें हैं, लेकिन एक फिर और है तहजीबुल अखलाक, तहजीब उल अखलाक, मोरली जो है अखलाकन चीजों को, मुसलमानों को, इन सब को ठीक करने की कोशिश कर रहे हैं मुख्तलिफ अपने जो इशाअत से, ठीक है। तो ये जो हमारे पास कुछ जरूरी चीजें हैं सर सैयद अहमद खान की, ठीक है, लिखी हुई, ये आपने स्क्रीनशॉट लेना है, या अगर वो करना है लिख लिए, ठीक है, बल्कि हाँ ठीक है, जहां तक क्लियर, सर सैयद अहमद खान की जो तहरीरें थी वो, और उसके बाद जो प्रैक्टिकली एक इदारे थे, ठीक है जी, सर सैयद अहमद खान की तरफ से, ठीक है, सर सैयद अहमद खान। अब एजुकेशनल इंस्टीट्यूट के ऊपर आते हैं, ठीक है। सर सैयद अहमद खान का जो बेसिकली मकसद था, जो पर्पस था, जो फोकस था, दो चीजों के ऊपर था, ठीक है, या तो बुक्स या फिर एजुकेशनल इंस्टीट्यूट, ठीक है। तो सबसे पहले मुरादाबाद में एक स्कूल बनाते हैं, ठीक है, कब, 1859, मुरादाबाद, ठीक है जी, कब बनाते हैं, 1859
59 آپ نے سوری ایک کام کرنا ہے کہ اس سکول کا نام جو ہے خود وہ کرنا ہے، کیا کہتے ہیں، سرچ کرنا ہے کہ سکول کا نام جو تھا وہ کیا تھا، ٹھیک ہے. آئی تھنک اس سکول کا نام تھا گلشن سکول، ٹھیک ہے جی، گلشن. اس کے بعد دوسرا بناتے ہیں غازی پور میں، ٹھیک ہے. غازی پور یہ بھی سکول ہے، ٹھیک ہے جی. غازی پور میں بناتے ہیں 1863، ٹھیک ہے. ان کے صرف آپ نے زیادہ وہ یاد نہیں رکھنے، بس نام یاد رکھنے ہیں اور کیا کہتے ہیں ریئرس یاد رکھنے ہیں. کوئی ڈیپلی علم میں کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ جو آپ لوگوں کو بتائی جائے. پھر اس کے بعد ایک بنتی ہے سائنٹیفک سوسائٹی. کیا بنتی ہے؟ سائنٹیفک سوسائٹی. یہ بھی 1863 میں. اس کا کام تھا کہ جو انگلش تھی، انگلش کو اردو میں ٹرانسلیٹ کرنا تاکہ ایزیلی جو ہو. اس وقت مسلمانوں کی انگلش اتنی ٹھیک نہیں تھی، اب کون سی ٹھیک ہے، مسئلہ تو یہ ہے، ٹھیک ہے. لیکن پھر بھی کام کیا کیا گیا، اس کا جو ٹائٹل تھا، ٹھیک ہے، سائنٹیفک سوسائٹی کا، وہ تھا کہ انگلش سے اردو کو اپنا جو اسٹڈی مٹیریل ہو اس کو کنورٹ کرنا، ٹرانسلیٹ کرنا، ٹھیک ہے. اس کے بعد بہت مشہور سکول جسے MAO سکول کے نام سے جانا جاتا ہے، پھر وہی جا کے آگے کالج بنتا ہے، MAO سکول، ٹھیک ہے. کب 1875، ٹھیک ہے. یہ سکول بناتے ہیں. اس کے بعد 5th پہ اسی سکول کو MAO سکول کو MAO کالج کا درجہ دیتے ہیں، ٹھیک ہے. کب 1870، ٹھیک ہے. پھر اسی کالج کو یونیورسٹی کا درجہ دیتے ہیں. کب جی؟ یونیورسٹی کا درجہ ملتا ہے 1920 میں. تب سر سید احمد خان تو نہیں تھے، ٹھیک ہے، کیونکہ سر سید احمد خان جو ہے وہ 1817 سے 1898 ڈیٹ آف برتھ بھی چلو ہو گئی، ٹھیک ہے. تو یہ جو ہے ایک طرح سے ایجوکیشنل انسٹیٹیوٹ تھے. اور اس کے بعد بلکہ اس سے پہلے ایک محمدن ایجوکیشنل کانفرنس، محمدن ایجوکیشنل کانفرنس، ٹھیک ہے جی، محمدن ایجوکیشنل کانفرنس 1866. یہ محمدن ایجوکیشنل کانفرنس کا پرپس کیا تھا؟ اس کا پرپس تھا کہ جو ادارے ہم نے بنائے ہیں یا جو ہمارا تعلیمی نظام ہے اس کو لک آفٹر کرنا، اس کو دیکھنا کہ ہمارا تعلیمی نظام جو ہے وہ کیسے جا رہا ہے، ہمیں کون کون سی تبدیلیاں کرنی ہیں، ٹھیک ہے. تو یہ بیسیکلی تقریباً سر سید احمد خان کی جو مین ادارے تھے یا جو کتابیں تھیں ہم نے وہ دیکھی. اب ہم آگے جو ہے دیکھنے والے ہیں، جہاں اسکرین شاٹ لینا ہے تو لے لیں، ٹھیک ہے. اسی طرح سے آپ نے ترتیب کے ساتھ چیزیں جو ہے یاد رکھنی ہے، ایک سٹوری بنا کر، تاکہ آپ کو لمبے عرصے تک اور آسانی سے یاد رہ سکے، ٹھیک ہے. ہمارا مقصد جو ہے لرن مور، آپ کو کریں گے نہیں بور. تھوڑے سے کوئی 4-5 ایونٹ جو ہیں ہمارے 1884-85 تک وہ ہم دیکھتے ہیں. پھر اس کے بعد ہم بیسیکلی جہاں سے ہمارا ہسٹری جو ہے تھوڑا سا زور پکڑتی ہے، اور ہمارے جو جناح صاحب اور قائد اعظم کے بعد علامہ اقبال صاحب کی پیدائش اور ان چیزوں کے بعد پھر انشاءاللہ ہم دیکھتے جائیں گے ساری چیزیں آن ورڈ، ٹھیک ہے. تو ایک ادارہ بنتا ہے دارالعلوم دیوبند. کون سا؟ دارالعلوم دیوبند، جو آج کی ایک بہت بڑی جماعت، جس سے ہم سمجھتے ہیں کہ شاید صدیوں دہائیوں پہلے یہ چل رہی ہے، صدیوں پہلے، جو کہ بالکل ایک ینگ جماعت ہے، ٹھیک ہے. یہ دیوبند جو ہے، فرقہ جو ہے، جماعت جو ہے، یہ کب بنی ہے، کیسے بنی ہے، کیوں بنی ہے؟ بیسیکلی یہ ہم مسلمان اہل سنت بریلوی
कहाँ से ये फिरका निकाल रहे हैं। हमारा बेसिकली ये इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं, बल्कि हम इसको देखेंगे अपना जो पॉलिटिकल स्टडी और इन चीज़ों के हवाले से, क्योंकि हमारा पर्पस जो है वो इसमें किसी तरह से किसी फिरके को टारगेट करना नहीं है। दारुल उलूम देवबंद, ये 1866, ठीक है, यूपी अपर प्रदेश, इंडिया अपर प्रदेश में एक मस्जिद है, वहां से यह तहरीक शुरू हो रही है। क्यों शुरू हो रही है? अगेंस्ट अलीगढ़ मूवमेंट तहरीक, ठीक है, किसके अगेंस्ट? अलीगढ़ मूवमेंट कौन सी थी? जो कि स्टार्ट की थी सर सैयद अहमद खान ने, कि हमारे वेस्टर्न जो एजुकेशन कल्चर है हमें वो अपनाना है, हमारे बच्चों को हमें एक उनके मुकाबले की तालीम देनी है। तो आप लोग एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन अंग्रेजी में अपने बच्चों को दावत देते थे कि आप लोग दाखिल करवाएं और उनसे हम कम्पीट करें। यहाँ पे मौलाना साहब क्या करते हैं, वो कहते हैं कि सर सैयद अहमद खान तो इनके पिट्ठू हैं अंग्रेज़ों के, और वो हमें दीन से, दीनी तालीम से दूर कर रहे हैं और अंग्रेज़ी की तरफ खींच कर ले जा रहे हैं, ठीक है जी। तो यहाँ पे बेसिकली होता क्या है, ये एक मस्जिद है यूपी में, ठीक है, इससे तहरीक शुरू होती है 1866 को, और ये तहरीक क्या करती है, समझाती है, इस्लाम के बारे में बताती है कि हमारा जो इस्लाम है वो क्या कहता है, हमें किस तरह से जो है एक तरह से इन चीज़ों से दूर रहना है, अंग्रेजी से, सारा चीज़ें ये दावत तबलीग देते थे, ठीक है। उनका बेसिकली जो पर्पस था वो ये था, ठीक है। उसके बाद चलें, जगह है हमारे पास, नेक्स्ट हमारे पास, ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास होता है 1867 में इवेंट, उर्दू हिंदी कंट्रोवर्सी। ठीक है, उर्दू हिंदी कंट्रोवर्सी, थोड़ा सा कंट्रोवर्सी को मैंने मजीद कंट्रोवर्शियल बना दिया है, ठीक है। तो ये कंट्रोवर्सी है, CONTROVERSY, ठीक है, कंट्रोवर्सी। तो ये कब है? 1867, सिर्फ नाम तब्दील हुआ है, आपको पता है पहले से, उर्दू हिंदी तनाज़ा। बेसिकली होता क्या है, उर्दू को उठा के फेंक देते हैं सिलेबस से बाहर, कहते हैं कि अब इसकी जगह पे संस्कृत पढ़ाई जाएगी। उर्दू को रिमूव किया गया, किसके साथ रिप्लेस किया गया? संस्कृत के साथ, ठीक है, उर्दू रिप्लेस्ड। ये सवाल आता है, किस से, किस लैंग्वेज से? संस्कृत, संस्कृत, ठीक है। उर्दू को किससे किया जाता है? संस्कृत जबान से रिप्लेस कर दिया जाता है उर्दू हिंदी तनाज़ा को। जहां से ये शुरू होता है उर्दू हिंदी तनाज़ा जो है, बनारस से। कहां से? बनारस से। ये भी सवाल आता है, बनारस। हमारे मार्केट में थोड़ी जान कम हो रही है, लेकिन आप लोग तो अभी जवान हैं, आप लोग तो माशाल्लाह से बिल्कुल नॉलेज में जवान हैं, अभी तकड़े बैठे हैं, ठीक है, चीज़ें याद कर रहे हैं, बिल्कुल बोर नहीं हो रहे हैं, ठीक है। आपने इंशाल्लाह एक टाइम इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, आप अपने टाइम की इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, अपने जान की इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। अपने आप को मैं कहता रहता हूँ कि इस मेहनत की भट्टी में इस तरह जलाना चाहिए कि कामयाबी जो हो वो खुद कहे कि मैं आप पे फ़र्ज हो चुकी हूँ। यार एक तारीख है ना, वो गुजर चुकी है, उसने कभी तब्दील नहीं होना। अगर एक बार आप अच्छे तरीके से उस चीज़ को देख लेते, अब मैं आई एम नॉट मोर एल्डर देन यू पीपल, ठीक है, हम उम्र हैं। आप अगर इसी तरह से फोकस करते हैं जैसे पिछले 3 साल से मैं कर रहा हूँ, तो आप इससे भी ज़्यादा अच्छा पढ़ा सकते हैं। मैं तो स्टूडेंट, मैं तो आप लोगों का खादिम, मेरे क्या मतलब इतना कि आप लोग तो माशाल्लाह बहुत टैलेंटेड हैं, बहुत मतलब अच्छे तरीके से ज़हीन है, आप लोग इससे भी ज़्यादा तरीके से, बेहतर तरीके से पढ़ाएंगे इंशाल्लाह, ठीक है। तो एक बार अपने आप को मेहनत और मुश्किल से, बेशक मुश्किल होता है बैठना, बैठ के पढ़ना, लेक्चर सुनना, साल की बोरिंग बातें सुनना, ठीक है, अंदर में साथ ही ये चीज़ घुसा देता है, वो चीज़, ठीक है, तो वो सारा बर्दाश्त करना, ये बेसिकली आप लोग अपने लिए, अपने फ्यूचर के लिए कर रहे हैं। आप पर कामयाबी फ़र्ज हो जाती है, कामयाबी कहती है कि मैंने अब इस
کہ بس ضرور کیا کرنا ہے، اس کے گلے کا ہار بن کے جانا ہے جب اپنے لیے آپ محنت کرتے ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ دعا کو اور کامیابی کو، جس کو محنت کو ملا کے آپ لوگوں کے پاس ایک ریوارڈ دیتے ہیں، وہ ریوارڈ آپ کی کامیابی ہوتی ہے، وہ گول ہوتا ہے جو کہ آپ کی فیملی چاہتی ہے، جو آپ خود چاہتے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو اس کے لیے جب آپ ایک طرح سے محنت نہیں کریں گے، ٹھیک ہے، میرا بھی دل کرتا ہے، آپ کا بھی دل کرتا ہے کہ ہم گھومیں پھریں، عیش آرام سے موویز دیکھیں، ڈرامے دیکھیں، لیکن یہ چیزیں ہم بعد میں بھی دیکھ سکتے ہیں۔ ایک بار اپنے آپ کو بیٹھ کے سوچیں تو صحیح کہ آپ کے والدین کس طرح اسٹرگل کر کے آپ لوگوں کو یہاں تک لے کے آئے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا، میں نے لیکچر ڈلیور کر دیا، آپ نے نوٹ کیا، ریویژن نہیں کریں گے مجھے فرق نہیں پڑے گا، لیکن آپ نے ریویژن اگر نہیں کی تو آپ کو فائدہ نہیں ہونے والا، ٹھیک ہے؟ اچھا، اگلی چیز ہم صرف دو دیکھ رہے ہیں چھوٹے سے کہ 25 دسمبر 1876 یہ ایونٹ کون سا ہے، ٹھیک ہے؟ اور دوسرا، کیونکہ یہ تو آپ لوگ بہت عرصہ سے پڑھ رہے ہیں پہلے سے، تو یہ آپ لوگ مجھے کمنٹ میں بتائیں گے، ٹھیک ہے؟ اور دوسرا 9 نومبر 1870، تاکہ پتہ تو چلے کہ آپ لوگ بھی میٹرک، انٹر، اس کے بعد مڈل، یہ دو ڈیٹس پڑھتے آ رہے ہیں، مضمون میں رٹے لگاتے آ رہے ہیں، آپ لوگوں کی بھی جو وہ ہے ایک نالج جو ہے اس کا تھوڑا سا ٹیسٹ ہے، تو یہ ڈیٹس آپ بتائیے گا، باقی انشاءاللہ نیکسٹ لیکچر ہم اسی جگہ سے سٹارٹ کریں گے۔ والسلام، جزاک اللہ خیر۔